गुजारा परिवार द्वारा महावीरजीनी अंदर कथा चाली रही है। तो आपणे आज कथानु जे अमृतपान है ये करवा माटे थईने આપણે કથા સ્થળમાં જઈએ છીએ। આપણે ચાલો गुजारा परिवार द्वारा कथा चाली रही है। डेकोरेशन गणेश भगवान की स्तुति थाय। ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्वीरचक्रवाहो प्रसादं यत्र गुणेश्वरंगः केवल्य संवद परस्पर भक्ति योगः। पण આપણે એમ છે મનમાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ, આપણે જીવતા નથી, આપણે રોજ મરી રહ્યા છીએ, રોજ ધીમે ધીમે મરીએ છીએ। એક દિવસ મૃત્યુ પામ્યા, બીજા દિવસની મૃત્યુ પામ્યા, બીજો દિવસ મરી ગયા। આમ કરતા કરતા 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ 50 વર્ષના થયા। मतलब 50 वर्ष में मूर्तना मुख में जता रहे। लेकिन एक भ्रम है हमारे मन में कि हम 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, लेकिन हमको ये नहीं पता कि मृत्यु के मुख में चले गए। बस अभी मरना है थोड़ी देर में, सामने बहुत खड़ा है, लेकिन हमको अभिमान होता है कि मरेंगे ही नहीं कभी। तो बाप जी मृत्यु आवे ए पहला भगवान की कथा अपने सांभळवा पड़े। एना जेवुं आ संसारमां बीजुं कंई नथी। आ वृक्ष पण जीवन जीवे छे। करवा किंग जीवंती वस्त्रा किंग स्वसंकृत। वृक्ष पण जीवे छे, पण वृक्षનું जीवन छे ए जीवन નથી બને। ભલે કે બીજાને માટે ઉપયોગી બને છે, પણ વૃક્ષ સ્થાવર છે, એ કે વિચારી શકતું નથી, એનો બુદ્ધિમાની નથી હોતી। વૃક્ષમાં બુદ્ધિમાનીનો અભાવ હોય છે, એ જીવન નથી। ધમણ હોય ધમણ, એ પણ શ્વાસ લે છે। ધમણ હોય ને લોહાની ગોળમાં ધમણ હોય, એ શ્વાસ લે છે, પણ એ શ્વાસનું કોઈ મૂલ્ય નથી। જે શ્વાસે શ્વાસે તમે હરિનામ ન જપો તો એ શ્વાસનો કોઈ મહિમા નથી, કોઈ મહત્વ નથી। આખી જિંદગી તમે જગતમાં તમારા પગથી રખડ્યા જ કર્યા, ભટક્યા જ કર્યા, પણ જે ચરણથી તમે ભગવાનને પરિક્રમા ન કરી તો તે ભટકણ શું કામનું? જે પગ ભગવાનની પાછળ દોડે એ જ પગનો મહિમા છે। ભગવાને તમને મને કાન આપ્યા, અને એ કાન જો કથા ન સાંભળે ને મહારાજ, તો એ સાપને રહેવાના દર છે। વિલય બતોર ક્રમ વિક્રમાન્યે शुणवतः कर्णपुरे नरस्य जीवा सर्वे धातुरिकेव सूत न चोपगायन्तु गुरुकायगमान् न चोपगायन्त्य गुरुकायगमान्। तो कान जो कथा श्रवण न करे तो એને સાપને રહેવાના દર સમજવા ભાઈ। જે આંખ હરિદર્શન ન કરે એ આંખ મૂળપંખ સમાન માનવી, પેલા મૂળપંખમાં ફૂલાડા હોય ને એના સમાન આંખને માનવી। જે જીભ ભગવાનનું નામ ન જપે એ જીભ નથી, દેડકાની જીભ સમજવી। જીહવા સતી દાર્ગુલિકેવ સૂત। દાર્ગુલ અને દેડકો, દેડકાની જીભ એ આખો દિવસ ગ્રામ 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 બોલ્યા જ કરતો હોય, એમ આપણી જીભ પણ ભગ 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 કર્યા જ કરતી હોય। अनाम क्षण कोई ना कान में व्याख्या करो तो बोलिया करो छो। अगर बोलना है तो नारायण का नाम बोलो ना, हरि का नाम बोलना चाहिए महाराज। तो आज हम धन्यवाद हो गए कि आज हमें भगवान की कथा सुनने का मौका मिल गया। हमें गोस्वामी जी आज बात बरस में लगे, जिन्हरी कथा सुने नहीं का कथा
કાન હરિકથાના સાંભળે તે અહીં ભવન, અહીં એટલે સાપ, સાપને લેવાના દર સમજવામાં આવ્યા છે. तो हमें आप सुना दीजिए महाराज कि मौनी बनकर बैठे हुए सुखदेव जी महाराज के सामने परीक्षित ने कौन से प्रश्न पूछे, क्या वार्तालाप हुआ, ये हमको सुनना है. सुत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषि, अब सुनिए, चर्चा बड़ी गंभीर है, आपको ध्यान से सुनना है. राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा सुखदेव जी को कि हे महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, आपके दर्शन मात्र से निष्पाप हो गया. अमुक संतों के दर्शन करो ने तो તમારા પાપ મટી જાય, અસુર પાપ નષ્ટ થઈ જાય. તો આપ અમને નિષ્પાપ કરનારા છો મહારાજ. પ્રભુ તમે મારા હૃદયના અંધારાને મટાડ્યું છે, મારો અંધાર દૂર કર્યો. इसका स्मरण करके सुखदेव जी ने मंगलाचरण का आरंभ किया. बड़ा अद्भुत मंगलाचरण. नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सर्वस्थान निरोधनीय दुहित शक्ति दयाय दीनः अंतर्भायान लक्ष्यवर्धने. हे परम पुरुष, આ જગતને આપે બનાવ્યું છે. આપની વિવિધ શક્તિ દ્વારા તમે આ બધા શરીરો નિર્માણ કર્યા છે. શરીરમાં તમે છો અને બહાર પણ તમે છો. દેહના અંતર ભવાયા બધા શબ્દ બને. अंदर भी आप है, बाहर भी आप है. प्रभु ये आपकी अद्भुत लीला है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपके नाम का कीर्तन किया करूं. प्रभु તમારા નામનું જે કીર્તન કરે, સ્મરણ કરે, દર્શન કરે, વંદન કરે, શ્રવણ કરે, આ બધાથી હૃદયના કલમશ મળે છે. પ્રભુ આપની કથા કલ્યાણકારી છે, સુભદ્ર શ્રવસ છે. सुभद्र श्रवस यानी आपके वाणी सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है. यद कीर्तनम यद स्मरणम निरीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्पणम यो दश सत्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः. કેટલા સુંદર શ્લોક બોલ્યા છે સુખદેવ ભગવાન. વિઘ્નોથી કલ્મષ, પ્રભુ તમારું યશ જે સાંભળે ને એના હૃદયનો કલ્મશ, કલ્મશ એટલે હૃદયની કાળાશ, એની કાળજાની જે કાળાશ છે ને, કાળાશ એનો મનનો મેલ એ મટી જાય છે. મહારાજ આવું આપનું યશ છે. પ્રભુ मोटा मोटा तपस्वी में भले गमी की तपशक्ति हो, दानेश्वरी में भले दान शक्ति हो, यशस्वी व्यक्ति में भले यशनो प्राप्ति नो એને અનુભવ હોય, મનસ્વીની મનશક્તિ, મંત્રવિદની મંત્ર શક્તિ, આ બધું ત્યારે જ મંગલ કરી શકે બીજાનું કે જ્યારે આ બધું તમને સોંપી દેવામાં આવે. પ્રભુ આપને કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાનું સામર્થ્ય જ્યાં સુધી તમને ન સોંપે ત્યાં સુધી એ એનાથી બીજાનું કલ્યાણ કરી શકતો નથી. કોઈ બી સામર્થ્ય તમારામાં હોય ને તમારે હરીને સોંપવું પડે છે. આપ ગમે તેવા મોટા ગાયક હો, મોટા જ્ઞાની હો, તમે ગમે તેવા મોટા અભિનેતા હો, ગમે તેવી મોટાઈ તમારામાં ભગવાને મૂકી હોય, પણ એ બધી મોટાઈ, બધું સામર્થ્ય તમારે ઈશ્વરને સોંપવું પડે છે. અને ભગવાનને સોંપો ને તો જ એનાથી તમે બીજાનું કલ્યાણ કરી શકો છો. તપસ્વીનો દાનપરા યશસ્વીનો મનસ્વીનો મંત્રવિદસ્સુ મંગલઃ શ્રેયમનવિંદન્તિ વિનાયકર્પણં તસ્મૈ સુભદ્ર શ્રવસે નમો નમઃ. ક્ષેમં ન વિંદન્તિ વિનાયકર્પણં, વિનાયકર્પણં ક્ષેમં ન વિંદન્તિ. आपने अर्पण કર્યા भी કોઈ ક્ષય થઈ શકતું નથી મહારાજ.
હવે આગળનો શ્લોક જે છે એ स्वामी भगवान आपको, लेकिन आपका ध्यान वहीं पर नहीं है। ध्यान होना चाहिए, हम बेध्यान है। जो तुम्हें यहाँ तरफ ध्यान करो तो समझाए तो प्रभु हमारे बीच में बैठे हैं, तो हमारे हृदय में है। तो आवा ईश्वर ने मेळववा माटे आ रीते मनुष्य जीवनની મહિમા છે। પોતાના પુત્રોને સમજાવીને કહ્યું કે તમારા ભલે ગમે તેવા સ્નેહી સ્વજનો હોય, પણ જે મૃત્યુથી ન બચાવે તમને અને ભગવાન તરફ ન લઈ જાય, આ બધા જ સગા સંબંધી ખોટા છે, બધા જ ખોટા માનવા એને। આ બધા સમીપત મૃત્યુ નકામા છે, બધા વ્યર્થ છે। તો આ પ્રકારે મનુષ્યનું જીવન શ્રેષ્ઠત્વ બતાવ્યું છે। और फिर कहा कि महामोह में से छूटने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, बार बार ये जीवन नहीं मिलता है। आ प्रकार बोध मेळ्यो छे અને પછી વૃષભદેવજીએ મોટા દીકરાને ભરતજીને શાસન સોંપી પોતે સંન્યાસ ધારણ કર્યો છે। संन्यास लई पोते अपने स्वयं में घूमने लग गए। अनेक सिद्धियां आई, लेकिन सिद्धियों का अस्वीकार कर दिया आपने। और फिर बाद में भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार कर्नाटक के वन में आप घूम रहे थे, तो उस दौरान आग लगी वन में और शरीर जलकर भस्म हो गया। श्रीमद महाप्रभु जी, गौरांग महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में समाये, वो कलातीत अवस्था में समा गए और ज्ञानी कालातीत हो जाता है। इस प्रकार ऋषभदेव जी को भक्ति और मुक्ति मिल गई। बीजी बाजू श्री भरत जी ने जब राजा बनावવામાં આવ્યો તો ભરતની ઈચ્છા વિવાહની નામ પર સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો છે, એટલે એ ગંદકીને કિનારે કુલહાશ્રમમાં બોલાયા છે। તેમણે તપસ્યા વિધાન શરૂ કર્યું। ઘણા બધા વર્ષો સુધી એમણે તપસ્યા કરી और बहुत साल बीत गए। एक बार वो जब वृद्ध हो गए थे, ओंकार का जप कर रहे थे, नदी के किनारे अलग आती રહ્યા છે। એ દરમિયાન એક ગર્ભવતી હરણી પહોંચી જળ પીવા માટે। એમણે સિંહનું પ્રાણ સાંભળી ડરી ગયેલી હરણી નદી કૂદવાનો પ્રયાસ કરે છે અને એ સમયે ગર્ભમાં રહેલું બચ્ચું પ્રસવી ગયું। प्रसवी बच्चों करतु करतु भरत जी ने हाथ में मारू, वो मृत भर गई। हरणी तो मर गई। तो माँ मरी हुई माँ को देखा और कहा भरत जी ने इसका हमको ले आए अपने आश्रम में और उस बच्चे का पालन करने लग गए। आप देखो हुआ क्या, होना चाहिए हरि चिंतन, हो गया हरण चिंतन। तो हरि चिंतन वृद्धावस्था में थोड़ा જોઈએ के बदले हरणी चिंता में लगे। कहाँ गया होगा, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं कुछ खाता है, क्यों नहीं पीता है। तो हमें चिंता करवाने लगी रहे थे। काल नजीक और कहते हैं कि भरत जी फंस गए। हिरण के बच्चे में भरत जी क्यों फंसे? श्रीधर स्वामी श्रीधरी टीका में इन्हें खुलासा दिया था, ये तो मल के समान है और कभी सोचा नहीं था मन में मैं राजा था, मेरे आर्यावर्त हूँ राजा हतो। और एक पण एमने विचार नहोतो आव्यो मनमा ऐसे थे भरत जी, और फिर भी फंस गए। क्यों फंसे? एना घણા બધા કારણો શ્રીધર સ્વામી આપે છે, लेकिन एक कारण मैं आपको बताऊं कि भरत जी आज સુધી કોઈને પોતાના નહોતા માનતા। ભગવાન જ અમારા છે, ભક્તની ભાવના એક જ, ભગવાન ही मेरे हैं। लेकिन भरत जी ने भूल क्या कर दी, उस बच्चे को अपना मानने लग गए। हिरण को बच्चे को अपना मानने लग गए, फंस गए। તમે જ્યારે કોઈને પોતાના માનવા લાગો છો ત્યારે એમાં ફસાઈ જાઓ છો। हाँ, बधाने प्रेम आपो, बधाने आदर सम्मान जरूर आपो, लेकिन अपने अगर कोई है तो केवल भगवान है। भगवान ही अपने ही वश मानो। अगर फंसना नहीं है तो किसी को अपना मत मानो। भरत जी से भूल हो जाती है। तो बहुत सारे कारण, लेकिन एक कारण ये है। तो कहने का भाव ये है कि भरत जी वो बच्चे में फंस गए। आखिर में काल सामने आ गया। हरण चिंतन करता करता भरत जी ना प्राण छूटा छे અને એ વખતે ચિંતન કરતા કરતા પ્રાણ છૂટવાથી એને હરણ બનવું પડ્યું છે। હરણની યોનિમાં કાલાંજર નામના પહાડ ઉપર એ જન્મ લઈને આવ્યા છે, પણ એને એની સાધનાને કારણે બધું જ યાદ છે કે હું પૂર્વજન્મમાં રાજવી હતો, મારે હરણ બનવું પડ્યું। હવે મારે કંઈ ફસાવું નથી, શરીરનું પ્રારબ્ધ પૂરું થયું। એટલે અંગીરા ગોત્રના બ્રાહ્મણ હતા, એને બે પત્ની હતા। પ્રથમને 9 પુત્રો અને બીજી પત્નીને 1 પુત્ર અને 1 પુત્રી। એમાં પુત્ર તરીકે ભરતજી આવ્યા છે। હવે ભરતજી વિચાર કર્યો મારો ત્રીજો જન્મ છે, મેં કંઈ ફસુંગા નહીં। और અંધ બધિરની જેવો વ્યવહાર કરે છે, બધા એને જળ કહે છે। જળ જળ ભરત, અને આ તો જળ જેવો છે।
न कोई माने न कोई सांभळे, कोई कामकाज कहे तो उल्टू उल्टू करे। माँ बाप ने चिंता नहीं, माँ बाप की विदाई लीधी है અને ભરતજીને કોઈ ભાઈ ત્યાગી દીધા। એ ચાહતી કે ભરતજી अपने छत में ढूंढने लग गए। એવામાં ભદ્રકાલીને બલિ ચડાવવા માટે એક યવનને 32 કક્ષણાની જરૂર હતી। ભરતજીમાં 32 કક્ષણ હતા। એમણે ભરતજીને સ્નાનાદિ કરાવી, ભોજન કરાવી અને એ યવન જ્યાં ખડકથી એનું માથું વાળવા જાય, माँ एकदम प्रकट हो जाती है और यवन को मार दिया। भरत की स्तुति करें और चली गई, अंतर्धान हो गई। भरत को तो पता ही नहीं था क्या हुआ, अपनी बस्ती में अपने छत में घूम रहे हैं और इस प्रकार भरत जी जा रहे हैं। एक वक्त सुग्रीव जी ने कहा कि रहुगुण नाम का राजा था बंगाल में, वो कपिल भगवान के पास ज्ञान लेने के लिए जा रहा था। હવે એમાં પાલકી ઉચકનાર 4 હોય એમાં એક બીમાર પડ્યો, એટલે એક માણસની જરૂર હતી। ભરતજી સામે આવી ગયા, આ આટલો બધો પુષ્ટ, ચાલો એને આપણે કહીએ। ભરતજીને કહી, અરે ભાઈ જરા पालकी उचको ने। अच्छा चलो उठा लेते हैं। और भरतजी ने पालकी को उठाया, પણ બરાબર ચાલતા નથી। પાલકી ઊંચી નીચી થાય છે એટલે પેલાને થોડા કષ્ટ પડે છે રાજાને। એટલે બોલ્યા, હે ઓઢાર સાત્વરી ક્રમ કેવી સમુદ્રથી આરંભી। હે ઓઢાર, ઓઢારની પાલકી ઉચકનાર હોય, આ પાલકી કેમ વિષમ થાય છે? આ યાન વિષમ ઊંચું નીચું કેમ થઈ ગયું છે? नहीं सुना भरत जी ने। दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, मैं तुम्हें शिक्षा करूंगा। बार बार जब कहा, आज भरत जी बोले, आज तक नहीं बोले थे, आज बोले। भरत जी कहे, देखो महाराज, તમે મને શું શિક્ષા કરવાના હતા? અરે હું તો પાગલ છું, પાગલ। તમે પાગલને તમે દંડ કરો ને, તમારો દંડ વ્યર્થ જાય। હું તો પાગલ હું। તમે મને કહો છો હૃષ્ટપુષ્ટ છો, અરે ભાઈ મોટાપણું, પતલાપણું, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ ભય ભૂખ તરસ આ બધું શરીરને માટે છે। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्या कहा भरत जी ने? मैं शरीर नहीं हूँ भाई, मैं शरीर भाव से विरत हो चुका हूँ, मैं आत्मा हूँ। હવે આવી વાત સાંભળી એટલે રહોગુણને થયું કે મહાપુરુષ આવે છે। પાલકીમાંથી નીચે કૂદી પડ્યા, પગ પકડી કીધું, બાપજી હું કોઈનાથી ડરતો નથી, હું બ્રાહ્મણના અપરાધથી ડરું છું। શું આપ કોઈ બ્રાહ્મણ છો? આપ કોઈ અવધૂત છો? કોણ છો આપ મહારાજ? એ વખતે કહે છે ભરતજી, देखो भाई, आज तू मुझे ब्राह्मण के रूप में दिख रहा है ना, लेकिन मैं पूर्व में आर्यावर्त का राजा भरत था। तुमने नाम सुना है? तू मानेगा नहीं ये बात, क्योंकि इस रूप में मैं नहीं हूँ। आज मैं एक ब्राह्मण के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ, लेकिन मैं वही भरत हूँ। मेरी दशा हुई है आज तेरे सामने। वातों तो पंडितों ने जब करे છે, તારી સમજમાં તે આવે છે? એક બાજુ તત્વની ચર્ચા કરે છે, એક બાજુ વ્યવહારની વાતો કરે છે। પેલા એ તો નિર્ણય કરીને કે તને સાચા સોનાની ઓળખાણ છે। सच्चे सोने की पहचान पहले होनी चाहिए और फिर मैं तुमसे बात करूंगा। और ऐसा कहते हुए भरत जी ने अपनी बातें सुनाई। कहा, देखो महाराज, तुम जा रहे हो ज्ञान लेने के लिए, लेकिन जब तक तुम्हारे मन के खेल मिटेंगे नहीं, तब तक तुझे ज्ञान नहीं मिलेगा। आ બધા વિકાર છે સંસારમાં જે દેખાય છે ને, એ બધા મનના વિકાર છે, બધા મનના ખેલ છે, મનના પરિણામ છે। મૂળ તત્વને તમે નહીં સમજો ત્યાં સુધી મનના વિકાર ન મટે, અને મનના વિકાર જેવા મટે તો બધું તત્વ સમજાવવા લાગે છે। તમામ તત્વ સમજાય છે મહારાજ। તો બાપજી આપે એમ કહ્યું, હું શરીર નથી, તો આ દુઃખ થાય છે બધું શરીરને અને મનને અનુભવાય છે, તો તમને કેમ અનુભવાતું નથી? તો कहा, देखो मैं साक्षी भाव में रहता हूँ। मैं मारा चैतन्य ने अलग કર્યું છે શરીર। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, शांति सम्यक पाएगा, शांति सम्यक पाएगा। होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा, संसार से छूट जाएगा,
भाव से उसको अलग करना पड़ता है महाराज। शरीर पंचभूतों टुकड़ों से भले माध्यम जरूर है पर शरीर भाव की તમારે હટવું પડે છે। તમને તમારું શરીર શું કામ સારું લાગે વાલું લાગે તમને બીજાના શરીરો ગમે છે તમારું શરીર તમને વધારે ગમે છે એટલે બીજાના શરીરો પ્રતિ તમે વધારે આકૃષ્ટ થાવ છો। પણ સાધક એને કહેવાય કે પોતે પોતાના શરીર ભાવથી હટે આત્મ ચૈતન્ય का चिंतन वो करता है। आत्म स्वरूप को दर्शन करो महाराज અને એને માટે તમારે ગુરુ હરિની ઉપાસના કરવી પડે છે। હરિ ગુરુની ઉપાસના એના ચરણોમાં તમારે રહેવું પડે છે તો જ આ બધી ગ્રંથો તૂટે છે। અને જ્યાં સુધી પરમાત્મા તત્વનું જ્ઞાન તમને ન થાય ત્યાં સુધી અણુ પરમાણુની કલ્પના પૂરી ઘટે નહીં। ઈશ્વરનું જ્ઞાન તમને થઈ જાય આત્મ તત્વનું એટલે અણુ પરમાણુ છે ને એ બધાય તમને દેખાતા બંધ થઈ જાય છે। આ બધું જે બનેલું છે ને દેખાય છે કે અજા નામની માયાના દીકરા છે। આ જગતમાં જે કંઈ દેખાય છે ને કઈ માયા છે અજા નામની માયા છે। આ અજા નામની માયાના દીકરા છે। વસ્તુ તો આ માયા છે જ નહીં પણ તમારી અવિદ્યા અને તમારા અજ્ઞાનને કારણે આ તમારી એવી કલ્પના છે। પરમાત્મા તત્વનું જો જ્ઞાન થઈ જાય तो આ બધી જ કલ્પના બની જાય છે। ऐसी बड़ी सुंदर बातें बताई और ये भगवत तत्व का अनुभव करने के लिए आपको महापुरुषों के चरणों में लोटपोट होना पड़ेगा। તમારે મહાપુરુષોના ચરણોની સેવા કરવી પડશે તો જ ભગવાનની કથા દ્વારા આ તમારી ગ્રામ કથાનો વિભાગ થશે અને જે ગ્રામ કથાઓમાં તમે ડૂબેલા રહો છો ને એને તમારે બતાવવી પડશે। ભગવાન એનું વર્ણન કરે છે और फिर कहा देखो महाराज मैंने ये सब छोड़ा और बहुत तपस्या की और फिर भी मुझे हिरण बनना पड़ा था और आज ये मेरा अंतिम जीवन है तो मेरा अंतिम जन्म है महाराज और मैं बहुत चिंतन में डूबा रहता हूँ। तो આ પ્રકારે આત્મ તત્વને પ્રાપ્ત કરવા માટે મહાપુરુષોએ બહુ પુરુષાર્થ કર્યો છે। ભરતજીનો માર્ગ છે ને બહુ કઠિન માર્ગ છે। ભરત પરમહંસ છે આમાં લખે છે કે ભરતજીનો માર્ગ છે ને એ કેવો છે તો કે ગરુડજીના માર્ગે માખીના ચાલવા જેવો માર્ગ છે। ऐसी बात यहाँ पर लिखी है। गरुड़जीનો માર્ગ હોય નાનું વર્તમહિતિ નૃપો મક્ષિકેવ ગરુત્મતઃ મક્ષિકેવ ગરુત્મતઃ ગરુડજીનો રસ્તો હોય ને માખી થોડી ઉડી શકે એમ ભરતજીનો માર્ગ છે ને ગરુડજીનો માર્ગ છે અને એ માર્ગે ચાલવું આપણા માટે બહુ કઠિન છે। છતાં પણ ભરત પરમહંસે બહુ સુંદર વિવરણ કરી અને મોક્ષનો માર્ગ બતાવ્યો આ રાજાને ધર્મને। કારણ એ હતું કે પૂર્વજન્મના જે હરણમાં ફસાયા હતા ભરતજી આ એ જ હરણ ફરી પાછું રહોડના રૂપમાં એની સામે આવે છે। देखो एक हरण ये हरण ने आवा संतों संत भयो पुण्यवान हो गया वो राजा बन गया वो आत्मा राजा बन गया और फिर सामने आया पहचान गए वही हिरण है तो जिसमें मैं फंसा था और करुणा फूट पड़ी और वही करुणा ज्ञान के रूप में प्रवाहित हो गई। जो करुणा जगी भरत के पर कभी तो बोले वो करुणा के बिना महापुरुष बोलते नहीं है और वो बोले फूट पड़ी करुणा ज्ञान के स्वरूप में और उसको ले गए परमात्मा के रास्ते। પછી આમાં લખે છે કે ભરતજીના વંશમાં જે રાજાઓ થયા એમાં વિરજ નામનો રાજા થયા હતા એની ખૂબ પ્રતિષ્ઠા થઈ અને પછી ઘણા બધા અધ્યાયોમાં ખગોળ ભૂગોળનું વર્ણન છે। આ જરૂરી છે ભાઈ બધું જરૂરી છે। ખગોળ ભૂગોળનું વર્ણન એટલા માટે છે કે સુખદેવજી એવું કહેવા માંગે છે કે આ બધું હરિના શરીરમાં છે। તમામ જીવ ભગવાનના શરીરમાં છે। આપણા શરીરમાં જેટલા રૂવાડા છે એટલા પ્રભુના શરીરમાં પણ કોટી કોટી રોમકૂપ છે અને કોટી કોટી રોમકૂપમાં અનંત અનંત બ્રહ્માંડો રહેલા છે। આવા અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં કોટી કોટી પૃથ્વી સમૂહો છે और પૃથ્વી સમૂહોમાં અગણિત લોક છે અને આ બધું હરિના શરીરમાં છે। આમ સમજી અને કોઈની સાથે વેર ન કરવું અને લગાઈને બગાડવું નહીં। આ વાત સમજાવવા માટે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે અને વર્ણન પણ પૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક છે। તો આ પ્રકારે ખગોળ ભૂગોળનું વર્ણન કર્યું નરકોનું વર્ણન કર્યું છે અને હવે રાજા પૂછે છે બાપજી એક પ્રશ્ન મને થાય છે કે મારાથી એવડો મોટો અપરાધ થઈ ગયો કે ઋષિનો અપરાધ કર્યો હું ક્યારે છૂટીશ મને તો નરક પડશે ને। सुखदेव ने कहा देखो भाई आपको नरक नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पश्चाताप किया है અને કોઈ પણ કર્મ તમારાથી ખરાબ થઈ જાય
चाहे कर्म भ्रष्ट हो, चाहे काल भ्रष्ट हो, चाहे स्वभाव भ्रष्ट हो। कर्म भ्रष्ट, काल भ्रष्ट और स्वभावतिक में भ्रष्ट हो, फिर भी आप नाम की शरण में जाएंगे तो नाम आप पर अनुग्रह कर देगा। નામનો સ્વભાવ અનુગ્રહ કરવાનો છે, ભગવાનનો સ્વભાવ કૃપા કરવાનો છે, એમ નામ મહારાજ भी हम पर अनुग्रह कर देता है। तो महाराज एक ही प्रायश्चित है, नाम की शरण में चले जाए और नामનો કેવો મહિમા છે એ વાત સમજાવી છે અજામીલની કથા દ્વારા। અજામીલ નામનો બ્રાહ્મણ કુસંગથી બગડ્યો, વેશ્યાનો સંગ થયો, એમની સાથે વિવાહ, 10 પુત્રો થયા, નાનકડો નારાયણ और नारायण 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 बोलता गया वृद्ध हो गया तो उसके पाप बिगड़े। और जब वो मृत्यु के समीप पहुंचा, यमुना दूतों इन्हें लेवा माटे आवे छे, ए समय बोली उठो, हे नारायण तू कहां चला गया, मुझे छोड़कर मैं मरने जा रहा हूं। और उसी समय भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। आ बाजू यमुना दूतो છે, બીજી બાજુ પાર્ષદો છે, બંને વચ્ચે વાર્તાલાપ થાય છે। અરે તમે કેમ આવ્યો છો, તમે આને લેવો, તમે તો આપણો નિષ્પાપ થઈ ચૂક્યો છે એટલે લેવા માટે। તો પેલા તમે જરા યમરાજાને પૂછો, તમારી સભામાં અધર્મની બોલવા લાગે, जरा यमराजाने पूछो, ये तो सभी का निष्पाप हो चुका है। और सब दूत गए, यमुना के सामने सब बातें बताई और यमराजा ने कहा न सही बात है भाई, नारायण और नारायण को नाम सावरता यमराजा पर एकदम पुलकित हो गए। और उन्होंने नारायण की नाम की महिमा बताई। देखो नाम प्रकाश છે, नाम प्रकाश છે, नाम प्रमाण છે, नाम प्रमाण्य છે, नाम आकाश करता પણ મોટું છે। નામ ઇતિ નામ, નામની વ્યાખ્યા છે કે જેનો આધારે તમારા હૃદયમાં એનું રૂપ પ્રગટ થઈ જાય એને નામ કહેવાય। તમે નારાયણ 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 બોલો તો નારાયણના નામનો જપ કરતા કરતા એનું રૂપ તમારા હૃદયમાં પ્રગટ થઈ જાય છે। यानी नाम એ રૂપની બા છે, નામ એ રૂપની માં, એટલે પ્રમાતા શબ્દથી ઓળખાય છે। પ્રમાતા નામ रूपनी प्रमाता से, नाम और रूप दोनों एक है, लेकिन रूप को देखने के लिए आपको नाम का आधार लेना पड़ेगा। नाम चैतन्य है और कलिकाल में नाम के सिवा विस्तार नहीं है। वो स्वामी जी ने मानस में लिखा है, नहीं कलिकाल भगति विवेक, नहीं कलिकाल भगति विवेक, राम नाम अवलंबने, राम नाम अवलंबने, राम नाम अवलंबने, राम नाम अवलंबने। स्वाद तोष समय सुगति सुधा के, स्वाद तोष समय सुगति सुधा के, कमठ शेष समय धर्म सुधा के, कमठ शेष समय धर्म सुधा के, नहीं कल करम गति विवेक, नहीं कल करम भगति विवेक। कलिकाल में न कर्म है, न भक्ति है, न विवेक है, लेकिन केवल नाम का ही आधार है। तो इस प्रकार नाम की महिमा यमराजा ने सबके सामने बताई और अपने दूतों को कहा कि देखो भाई, हम स्वयं नाम उपासक है, हम स्वयं 12 भट्ट नाम उपासक છે। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जन्मो भीष्मो बलवैया सगेवयम। स्वयंभू कवे वेद भगवान नाम जप करे છે, નારદજી નામ જપ કરે છે, શંકરજી નામ ઉપાસક છે, સંત કુમાર નામ ઉપાસક છે, કપિલ ભગવાન નામ ઉપાસક છે, મનુ મહારાજ નામ ઉપાસક છે, પ્રહલાદજી જનક રાજા, પિતામહ ભીષ્મ બલિ રાજા, व्यास जी और शिवदेव जी का मैं भी नाम की उपासना करता हूँ, मैं नाम जप करता हूँ। तो આ પ્રકારે અહીં પરમ ધર્મની વાત કરવામાં આવી છે। પરમ ધર્મ છે એમ કહ્યું, પરમ ધર્મ સ્ટાર્ટ થયો
तो पूरा ब्रह्मांड भर गया और उसी के वंश विस्तार में त्वष्टा प्रजापति हुए और त्वष्टा प्रजापति के यहाँ विश्वरूप नाम का बेटा हुआ। आ विश्वरूप ए नारायण कवचना महान उपासक હતા। ભગવાન સુખદેવજી લખે છે કે એક વખત ઇન્દ્રની સભામાં જ્યારે બૃહસ્પતિનું અપમાન થાય છે એ વખતે બૃહસ્પતિ અંતર ધ્યાન થયા। હવે ગુરુની તો જરૂર હોય, ગુરુ વગર શું કરવું, એટલે બ્રહ્માજી दास है, मेरा मन आपका स्मरण करे और इस प्रकार हम आपकी भक्ति करते रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नाथ पृष्ठम पालन निष्ठम, न मुझे कोई महत्व चाहिए, प्रभु ने योग सिद्धि चाहिए। भगवान ने पूछा और क्या चाहिए आपको, तो कहा मुझे आपका विरह चाहिए, विरह, मुझे विरहदान दीजिए महाराज। बस તમારી યાદમાં હું રડતો રહું, બસ તમારી યાદમાં મારી આંખમાંથી આંસુ નીકળ્યા કરે। કેવો વિરહ, તો કે જેમ પાંખ વગરના પક્ષી જે પોતાની બાની રાહ જોવે એવી આતુરતા હોય, જેમ વિદેશ કમાવા ગયેલા પતિની એની પત્ની પ્રીતમાં રાહ જોવે એવું વિયોગ આપો, અને જેમ ગૌ માતા ચારો ચરવા ગઈ હોય राधे राधे
આઈબોન તમે હાલો રેડી રેડી ના કઈ હાલો 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 કઈ ભગવત કૃપાથી પૂજારા પરિવારમાં એક બહુ સારું એવું આયોજન થઈ રહ્યું છે. શ્રીમદ ભાગવત કથા જે ધર્મનું શિક્ષણ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનની ભાવનાને વિકસિત કરવા માટેનું માધ્યમ છે. અનેક પ્રકારના સત્કર્મો કરવાની પ્રેરણા મળે છે જે કથાના માધ્યમથી અનેક લોકો જેનો લાભ લઈ રહ્યા છે. ભાગવત કથાનો હેતુ છે ભગવાનના પ્રેમની પ્રાપ્તિ. પરસ્પર સમાજના લોકો એકબીજાને પ્રેમ કરે, સહયોગથી રહે એકબીજા સાથે અને એકબીજાને મદદરૂપ બને અને પરમાત્માને પ્રિય લાગે એવું જીવન જીવે, એટલા માટે શ્રીમદ ભાગવતની કથા આ જગતમાં પ્રગટ થઈ છે અને ભગવત કૃપાથી આ પ્રાપ્તિ આપણને થાય છે. તો પૂર્વજોના પુણ્યનો પ્રતાપ હોય અને ભગવાનની કૃપા કે ગુરુ કૃપા હોય ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતજી આપણે આંગણે પધારે છે, બિરાજે છે. તો એ બધા લાભ લઈ રહ્યા છે ભગવત કથાનો અનેક લોકો અને પોતાના જીવનને કૃતાર્થ બનાવે છે, પોતાના જીવનને સફળ બનાવે છે. ખૂબ ખૂબ રામ રામ, ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. સહસ્રમૂર્તે સહસ્રપાદા યશોર્ભાવે સહસ્રનામે પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્રકોટિ યુગધારણે ઓમ નૃસિંહ પરમાત્મને ધ્યાન પુષ્પાણી સમર્પયામી. પધરાવો શાસ્ત્રીજી, પુષ્પ પધરાવો. પોથી ઉપર એમના હાથમાં વસ્ત્ર આપો. દેવા નમસ્તુભ્યં સર્વસિદ્ધિ પ્રદાયકં તવ પૂજા પ્રકારેણ સર્વાન કામાન પ્રદેહિને નૃસિંહ પરમાત્મને વસ્ત્રદાનમ સમર્પયામિ. બોલો નૃસિંહ ભગવાન. વસ્ત્ર અલંકાર નિમિત્તે એમના હાથમાં ભેટ આપો. કવર આપી છે, હાથથી હટાવો. વસ્ત્ર અલંકારાન સમર્પયામિ. પધરાવો. ધૂપમ આગ્રાપયામિ. દીપકમ દર્શયામિ. નૈવેદ્ય પાત્ર સંસ્થાપ્ય ઓમ નાત્યા આશેદંતરિક્ષતો શેષો શમવર્તત પદ્ભ્યામ ભૂમિ દિશઃ સૂત્રા તથા લોકાન અકલ્પયન્ના. નૈવેદ્યમ નિવેદયામિ. 5 કોડિયા જમાડો. ઓમ પ્રાણાય મમાનાય ધ્યાનાય અમુદાનાય ઓમ શમાનાય સ્વાહા. 4 વખત જલ પધરાવો. મધ્યે પાણીયમ સમર્પયામિ. ઉદરા પ્રોક્ષણમ સમર્પયામિ. હસ્ત પ્રક્ષાલનમ સમર્પયામિ. મુખ પ્રક્ષાલનમ સમર્પયામિ. ઓમ Hare